afternoon everyone. This is Ritu Rai from Chandramaya High Secondary School, Podung. Last time हम economics को class गर्दै थियौं. इसमा group B को section 2 chapter number 20 poverty, inequality and unemployment गर्दै थियौं. Okay, poverty last time हामीले तुरेको छौं. Today we will start with the unemployment. Okay, first we have to understand nature of unemployment, problem in an underdeveloped economy. Okay. The nature of unemployment problem in an underdeveloped economy is different from that of a developed economy. In a developed economy, underemployment problem is associated with cyclical fluctuations in the level of income. But in an underdeveloped economy, unemployment problem is not a cyclical problem. Here, it is structural or perennial in nature. In such economies, unemployment is associated with the structure of the economy. The unemployment problem is due to the shortage of capital or other complementary resources. Okay, अब यो unemployment को problem हामीले हेर्यौं भने first हामीले हेर्नुपर्छ underdeveloped economy र developed economy मा चाहिँ unemployment चाहिँ कस्तो छ. अब unemployment problem हामीले developed economy मा हेर्यो भने it's totally different है. अब डेभलप इकोनोमी मा चाहिँ के हुन्छ बिकज अफ साइक्लिकल फ्लक्चुएसन ले गर्दा इट मीन्स डिप्रेसन रिसेसन पिरियडहरु आउँछ. त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ उहाँहरुको नेशनल इन्कम घट्छ. नेशनल इन्कम घट्दाखेरि obviously एम्प्लॉयमेन्ट मा पनि इफेक्ट पर्छ. मान्छे बेसी भन्दा बेसी अनएम्प्लॉयड हुन्छ. ओके, बिकज अफ द साइक्लिकल फ्लक्चुएसन. बट in India, or we can say not only India is a developing country, other underdeveloped countries हरूमा हामीले problem के देख्यौं unemployment को भन्दा के main problem रहेछ because of the shortage of capital. Okay, capital कम्ती हुनु. Okay, other complementary resources हरू कम्ती हुनु. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ unemployment create हुन्छ. Okay, let's start with different concepts of unemployment. आज हामी हेर्छौं concepts हरु यसको. Okay, so in the literature of economics we have a different types of unemployment. They are as follows. First हाम्रो unemployment चाहिँ हो open unemployment. Okay, open unemployment refers to those surplus workers who are willing to work at the ruling wage rate and who are able to work but are not getting any job. They are unemployed for full time and are totally dependent on the earnings of others. Okay, अब open unemployment चाहिँ के हो भन्दा त्यो surplus workers हरु, okay, those who are willing to work, है, they are willing to work, उहाँहरु काम गर्नु चाहन्छ. Okay, but existing wage rate मा, okay, जुनै पनि अहिलेको प्राइस छ. ओके, वेज रेट छ, जति पनि उहाँले वेज रेटहरु फिक्स गरेको छ त्यसमा रेडी छ, विलिङनेस छ, रेडी टु डु. ओके, रुलिङ वेज रेट भनेको चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ वेज रेट चल्दैछ त्यो वेज रेटको हिसाबले उहाँहरु रेडी छ वर्क गर्नु. बट दे आर नट गेटिङ जब्स. ओके, दे आर नट गेटिङ एम्प्लॉयमेन्ट. ओके, सो दिस इज योर ओपन अनएम्प्लॉयमेन्ट. अन्त यहाँ चाहिँ ओपन एम्प्लॉयमेन्ट चाहिँ के हो फुल टाइम. ओके, फुल टाइम को लागि चाहिँ पर्सन के हुन्छ अनएम्प्लॉयड हुन्छ एन्ड दे आर टोटली डिपेन्ड अन देयर अदर्स अर्निङ. अदर्स अर्निङ मिन्स मेबी फ्यामिली मेम्बर, रिलेटिभ्स. ओके, उहाँ माथि चाहिँ के छ डिपेन्ड छ. उहाँहरु चाहिँ इम्प्लॉयड छैन, त्यही कारण चाहिँ अरु माथि के छ डिपेन्ड छ. ओके, दिस इज योर ओपन अनएम्प्लॉयमेन्ट. नाउ द सेकेन्ड वान इज disguised unemployment. Disguised unemployment is a situation where the number of workers engaged in a job is much more than actually required to accomplish it. If some of them are withdrawn from that job, the total production will not fall. Okay, अब ये disguised unemployment is very important. म तिमीहरुलाई यसको example पनि दिन्छु है. Disguised unemployment मा के भन्दैछ is a situation where number of workers चाहिँ के छ engaged छ कुनै कामको लागि जहाँ चाहिँ जति रिक्वायर्ड छ त्यो भन्दा बढी छ हैन. त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हामी के भन्छौं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेन्ट. ओके, अब यो एक्जाम्पल लियौं इन मोस्टली इन एग्रीकल्चर है. यो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेन्ट चाहिँ हामीले कहाँ पाउँछौं भन्दाखेरि एग्रीकल्चर सेक्टर्सहरुमा. ओके, जहाँनिर चाहिँ अब मान्छे दे एंगेज इन फार्मिङ. ओके, सो इन दिस केस वी विल बी गेटिङ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेन्ट. लाइक फर एक्जाम्पल तिमीहरुलाई म एक्जाम्पल देखाउँदैछु. ओके,
if this is a one plot of land है एउटा plot of land भयो 1 hectare है land यसको capacity to produce food grain है let's take an example wheat है यसले चाहिँ मान लो 80 kg produce गर्छ यो land ले ओके सो इन फार्मिङ है अब फार्मर्सहरुले के गर्छ अब फार्मर्सहरुको घरबाट चाहिँ सबैजना निस्केर जान्छ कहाँ जान्छ खेती गर्नु जान्छ isn't it ओके मान लो यसको मेम्बर्स कति छ 10 members okay they are total in 10 okay 10 जना यहाँ फिल्डमा लाग्छ उहरुले 10 जनाले काम गर्दाखेरि चाहिँ 80 केजी चाहिँ उहरुले व्हीट पाउँदैछ यो ल्यान्डबाट है तर एक्चुअली चाहिँ जुन चाहिँ यो ल्यान्डको क्यापेसिटी छ है यो ल्यान्डको क्यापेसिटी चाहिँ 80 केजी छ है टु प्रोड्युस इट तर यो ल्यान्डमा लाग्ने मेन पावर चाहिँ कति छ नट 10 हैन हामीलाई चाहिँ कति चाहिएको 8 ओके इट मीन्स 2 जना चाहिँ के भयो 2 जना के भयो यहाँनिर सरप्लस भयो है एक्स्ट्रा भयो ओके सो इफ आई विल टेक इट आउट है यो 10 जनाबाट मैले 2 जना निकाले अरे 8 जना काम लगाए हैन 8 जनाले पनि कति नै काम गर्छ 80 केजी गहुँ नै पाउँछौं हामीले है यो हेक्टर अफ 1 हेक्टर अफ ल्यान्डमा मैले 8 जना लगाए 8 जनाले पनि काम गरेर लास्टमा हाम्रोमा व्हीट कति आयो 80 केजी नै आयो ओके तर जुन चाहिँ यो दुईटा सरप्लस छ है यो पनि के छ हिडन इनसाइड दिस 10 मेम्बर्स है यो 2 जना जुन चाहिँ छ यो हरुलाई हामीले एड गर्यौं भने पनि प्रोडक्टिभिटी टोटल प्रोडक्टिभिटी यति नै छ यसलाई निकाल्यौं भने पनि हामीले के गर्न सक्छौं टोटल प्रोडक्टिभिटी त्यति नै पाउँछन् सो जुन चाहिँ यो सरप्लस भएको छ एक्स्ट्रा यसको टोटल प्रोडक्टिभिटी हामीले हेर्यौं भने यसको कन्ट्रिब्युसन अफ दिस टु पर्सन ओके इक्वल्स टु 0 हुन्छ किनभने 8 जनाले पनि त्यति नै त काम गर्दैछ त्यति नै त व्हीट प्रोड्युस हुँदैछ भनेपछि 2 जना चाहिँ के भएको हाम्रो एक्स्ट्रा भएको ओके यसलाई चाहिँ हामी के पनि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेन्ट को अदर नेम चाहिँ छ हिडन अनएम्प्लॉयमेन्ट सो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेन्ट मा हामी के पनि भन्छौं हिडन अनएम्प्लॉयमेन्ट ओके किन भन्दाखेरि जहाँ रिक्वायर्ड चाहिँ 10 छ रिक्वायर्ड इज 8 तर कति लाग्दैछ 10 जना लाग्दैछ 2 इज हिडन इनसाइड दैट 10 ओके दिस इज आवर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेन्ट इफ वी विल विथड्रॉल दिस 2 आल्सो टोटल प्रोडक्सन चाहिँ त्यति नै हुन्छ ओके दिस इज योर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेन्ट नेक्स्ट हेरौं Now next is your structural unemployment. Structural unemployment occurs due to structural changes in the economy. Structural changes are broadly of two types. है अब structural जुन चाहिँ unemployment छ हामीले हेर्दै छौं किन भन्दाखेरि because of the changes in the economy. Structural changes in the economy हुँदैछ त्यो पनि दुई किसिमको छ. First is due to the change in technology. As a result of which old technocrats are not longer needed, they are rendered unemployed. So because of the technology change भयो okay त्यसले गर्दाखेरि obviously old technology काम लाग्दैन old machineries हरु चलाउने मान्छेहरु है उहाँहरु के हुन्छ unemployed भएर जान्छ okay next is your pattern okay change in the pattern of demand because of which certain industries are closed down and the workers are thrown out. So यो हामीले देख्दै गरेको हामी देख्छौं कति because of the demand है कुनै चीजको डिमान्ड कम्ती हुँदै गयो भने के हुन्छ त्यो इन्डस्ट्रीजहरु के हुन्छ क्लोज हुन्छ obviously if they will be closed हैन क्लोज भयो भने के हुन्छ obviously their employees has to be thrown out हैन निस्केर जान उहाँलाई निकाल्छ हैन so because of the demand change in the pattern of demand ले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ हामी unemployment situation लाई फेस गर्छौं okay next is underemployment okay underemployment refers to a situation in which a worker gets work for less time than the time she or he can work thus the person remains unemployed
for some months in a year or for some days in a week or for some hours every day. So underemployment कस्तो situation हो भन्दाखेरि हामीले भन्नुपर्छ workers लाई चाहिँ के छ less time मैले काम त 10 घण्टा गर्न सक्छु 8 घण्टा गर्न सक्छु हैन per day or 6 hours हैन तर मैले त्यो भन्दा कम्ती पाउनु है जसरी कि मैले 2 घण्टा मात्रै 1 घण्टा मात्रै काम गर्नु less time okay for time that the time she or he can work मैले गर्ने क्यापेसिटी मेरो 6 घण्टा छ तर मैले गर्नु पाइन मैले 2 घण्टा 1 घण्टा मात्रै काम गर्नु पाउँदा चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ कुन इम्प्लॉयमेन्ट मा आउँछ अनइम्प्लॉयमेन्ट मा आउँछ अंडर अनइम्प्लॉयमेन्ट ओके So person may remains here unemployed बस्न सक्छ for a month also, for some days also, weeks also, and we can say hours also. Okay. Next is your frictional unemployment. It occurs due to imperfection in the mobility of labor across different occupation. One wishes to move from one job to the other, but in the process of change may remain or may even prefer to remain unemployed for some time. So frictional unemployment चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ it occurs due to केले गर्दा imperfection of the mobility of labor across the different occupation है अब different occupation मा हामीले हेर्छौं लेबरहरुले one job देखि अर्को job मा के गर्छ स्विच गर्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ काम छोड्नु र काम पाउनुको बीचमा जति टाइम पिरियड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं एक्चुअली फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेन्ट हो फर एक्जाम्पल अब हामीले or may prefer to remain है आफै पनि बस्नु सक्छ अनएम्प्लॉयड भन्दा छ फर सम टाइम लाइक फर एक्जाम्पल वर्किङ लेडी है एकजना वर्किङ लेडी छ शी इज लाइक she is planning for her marriage हैन बिहा गरेपछि उले के गर्छ obviously उले काम पनि जब पनि join गर्न सक्छ or may she prefer okay कि म 2 महिना पछि या 3 महिना पछि after a month or a year म join गर्छु भनेर अन्त जहाँनिर चाहिँ उले काम छोड्यो हैन त्यो टाइम पिरियडलाई चाहिँ हामी भन्छौं frictional unemployment हैन उसको विशले गर्दाखेरि उले for some period of time she remains unemployed okay this is frictional unemployment. Next is your seasonal unemployment. When workers remain unemployed in some season of the year, it is called seasonal unemployment. This type of unemployment occurs where production is a seasonal activity. So, अर्को कन्सेप्ट हामीले हेर्दैछौं अनएम्प्लॉयमेन्ट को यो चाहिँ हो सीजनल अनएम्प्लॉयमेन्ट सीजनल अनएम्प्लॉयमेन्ट मीन्स सम टाइम के हुन्छ बिकज अफ द फार्मर्स हैन दे एंगेज इन फार्मिङ एक्टिभिटीज है त्यसमा एक्टिभिटीज मा इन्भल्भ हुन्छ तर कतिवटा क्रप्सहरु यस्तो हुन्छ जो सीजनल इन नेचर हुन्छ उहाँहरुले त्यही मात्रै रोप्छ हैन त्यति सोइङ एन्ड हार्वेस्टिङ पछि उहाँहरुकोमा टाइम पिरियड हुन्छ त्यो टाइम पिरियड चाहिँ उहाँहरु के हुन्छ अनएम्प्लॉयड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं सीजनल अनएम्प्लॉयमेन्ट ओके नेक्स्ट इज योर वॉलंटरी एन्ड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेन्ट लॉर्ड J.M. Keynes has made a distinction between voluntary unemployment and involuntary unemployment. Voluntary unemployment refers to those workers who are not willing to work at the existing wage rate. They remain unemployed willingly or voluntarily. Hence, it is a case of voluntary unemployment. On the other hand, involuntary unemployment refers to those surplus workers who are willing to work at the existing wage rate and are able to work but are not getting any work. So, according to हामी हेर्छौं केन्सले के भन्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अनएम्प्लॉयमेन्टलाई चाहिँ दुई टाइपमा चाहिँ डिफाइन गर्नुभयो वॉलंटरी एन्ड इनवॉलंटरी. वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेन्ट चाहिँ के हो भन्दा वॉलंटरीली मीन्स मैले सेल्फ डिसिजन लिए मैले काम गर्दिन I am not willing to do the work हैन यसमा चाहिँ म के हुन्छ म आफै आफ चाहिँ के हुन्छ सेल्फ अनएम्प्लॉयड हुन्छु हैन यस्तो अनएम्प्लॉयमेन्टलाई चाहिँ हामी भन्छौं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेन्ट ओके नेक्स्ट इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेन्ट चाहिँ जहाँ चाहिँ मेरो इच्छा छ आई एम विलिङ टु डू द वर्क एट एक्जिस्टिङ वेज रेट हैन आई एम एबल अल्सो बट स्टिल आई एम नट गेटिङ जब है मैले कामै नपाउनु यो चाहिँ मेरो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेन्टमा आउँछ ओके नेक्स्ट अब यहाँ हेरौं टाइप्स अफ अनएम्प्लॉयमेन्ट इन इंडिया अब यहाँ डिफरेंट टाइप्स अफ अनएम्प्लॉयमेन्ट छ जो चाहिँ हामीले आफ्नो कन्ट्रीमा पाउँछौं इन इंडिया ओके
सो फर्स्ट हामीले यसलाई दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छौं फर्स्ट रुरल अनइम्प्लोयमेन्ट एन्ड अर्बन अनइम्प्लोयमेन्ट ओके रुरल अनइम्प्लोयमेन्ट भित्र आउँछ तिम्रो दुईटा टाइपको सिजनल एन्ड डिस्गाइज अनइम्प्लोयमेन्ट ओके यो वी हेभ अलरेडी डिस्कस्ड नेक्स्ट इज अदर ह्यान्ड यू क्यान सी अर्बन अनइम्प्लोयमेन्ट मा चाहिँ कुन चाहिँ अनइम्प्लोयमेन्ट आउँदछ इन्डस्ट्रियल एजुकेटेड अनइम्प्लोयमेन्ट structural or technological unemployment and cyclical unemployment. So let's discuss one by one. Okay. So in this seasonal unemployment and disguised unemployment चाहिँ हामी discuss गर्दैनौं किनभने already I told you. Okay. Now next is your industrial unemployment. It refers to those excess workers okay who are willing to work in an industrial sector but are not getting jobs because of insufficient demand for labor. In India, there is a huge amount of industrial unemployment. The main reason behind this type of unemployment are the migration of population for rural to urban areas and the slow growth of the industrial sector. So हामीले यहाँ industrial unemployment चाहिँ के भन्दैछौं those who are workers है जति पनि excess workers छ उहाँहरु चाहिँ willing to work है in the industrial sector but are they getting jobs? No, they are not getting jobs in industries. Okay. सो यो मोस्टली चाहिँ हामी हेर्छौं इन्डियामा यो केस छ है किनभने इन्डस्ट्रीहरुतिर काम गर्नु खोज्दा पनि इन्डस्ट्रीजहरु यति छैन कि सबै मेन पावर लगाउन सकोस् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ अनइम्प्लोयमेन्ट क्रिएट हुन्छ यसको मेन रिजन नै के हो पीपल दोज हु आर माइग्रेट मतलब एक प्लेस देखि अर्को प्लेस माइग्रेट हुन्छ है मोस्टली हामी हेर्छौं रुरल एरियाजहरुतिर है विलेज एरिया देखिनको मान्छे कहाँ जान्छ सिटीज एन्ड टाउन्समा काम गर्नको लागि जान्छ हैन यो एउटा रिजन हुन्छ र अर्को हामी स्लो ग्रोथ अफ द इन्डस्ट्रियल सेक्टर जुन चाहिँ इन्डस्ट्रियल सेक्टर हाम्रो कन्ट्रीमा हुनुपर्ने जति ग्रोथ हुनुपर्ने त्यति छैन त्यो भन्दा स्लो छ ओके सो इन्डस्ट्रियल अनइम्प्लोयमेन्ट इज दिस नेक्स्ट इज योर एजुकेटेड अनइम्प्लोयमेन्ट ओके भेरी इम्पोर्टेन्ट वी अल आर फेसिङ दिस थिङ्स हैन एजुकेटेड भएर पनि अनइम्प्लोयमेन्ट हुनु ओके अनदर टाइप अफ अर्बन unemployment found in India is educated or middle class unemployment. During the 7th plan, there were 4.7 million educated unemployed. The basic reason behind educated unemployment is the emphasis on general education and the neglect of vocational education or training. So, अनइम्प्लोयमेन्ट हामी यो एजुकेटेड अनइम्प्लोयमेन्ट चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि मोस्टली इन अर्बन केसेस है सिटीज एन्ड टाउन्समा कति मान्छे एजुकेटेड भएर पनि स्टिल दे आर फेसिङ अनइम्प्लोयमेन्ट ओके अब 7th प्लानमा हामी हेर्यौं भने 4.7 मिलियन एजुकेटेड पिपल चाहिँ के थिए अनइम्प्लोयड थिए ओके अन्त यसको मेन रिजन चाहिँ के हो किन चाहिँ मान्छेहरु यत्रो पढे लेखेर भएर पनि स्टिल दे आर unemployed भन्दाखेरि चाहिँ because they focus on more emphasis चाहिँ केमा दिएको छ जुन चाहिँ एजुकेसन चलिरहेको छ जनरल एजुकेसनमा ओके हामीले पढिरहेको छौं तर somewhere we neglect the vocational education ट्रेनिङ है भोकेशनल एजुकेसन अर ट्रेनिङलाई चाहिँ हामीले के गर्दैछौं नेग्लेक्ट गर्दैछौं त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनइम्प्लोयमेन्ट एजुकेसन सिस्टममा हुँदैछ किनभने एजुकेसन जनरल एजुकेसन लिदैछौं तर स्टिल भोकेशनल एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ्सहरु नहुनुको कारण स्कुल हरेक स्कुलहरुमा यो एजुकेसन प्रोवाइड छैन तर नाउअडेज वी क्यान सी बिकज पीपल आर मोर educated now they understand that vocational education is important हैन त्यसले गर्दा कति स्कुल्सहरुतिर vocational trainings vocational educationहरु दिइरहेको छ लाइक फर एक्जाम्पल टेलरिङ है मेकिङ फर्निचर्स है अब हामीले हेर्छौं यो कुराहरुलाई पुरा एम्फसाइज गरेको छ गभर्नमेन्टले पनि दिएको छ हैन vocational trainings स्कुल्सहरुमा पनि दिएको छ ओके सो दिस इज नीडेड है अदरवाइज if we go for the general education only there is no chance like no chance म भन्दिन there will be a chance हैन तर पनि जसलाई चाहिँ अब जसको मार्क्सहरु राम्रो छैन पर्सेन्टेज छैन बट दे आर गुड इन डिफरेंट स्किल्स नि हैन मान्छेको जुन चाहिँ ग्रेड छ त्यो ग्रेड मात्रै नहेरेर उहाँको स्किल्सहरु अरुतिर पनि हुन सक्छ मेबी टेलरिङहरुतिर उहाँ राम्रो हुनुहुन्छ है त्यसले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ के हुन सक्छ पछि गएर डिजाइनर्सहरु हुन सक्छ फ्यासन डिजाइनर्सहरु हैन सो वी हैव टु इंट्रोड्यूस दिस काइन्ड अफ vocational educations in different education centers हैन otherwise we will
still facing unemployment and the future will also face the unemployment. Okay, so this is the another reason urban area ma hai हामीले कुन type को unemployment पाउँछौं भन्दाखेरि educated one. Okay, next is your structural technological unemployment. Okay, when the economic structure of an economy changes or when new labor saving technologies are introduced, employment in the economy may fall and there may arise unemployment. This type of unemployment is called your structural and technological unemployment. After the policy of liberalization in India, both private and public sectors are adopting modern labor saving or capital intensive techniques. As a result, unemployment has increased. This may called a structural or technological unemployment. So, यहाँनिर हामी हेर्छौं structural र technological unemployment चाहिँ के हो? New. अब हामीले new technology हरु ल्याउनु, new changes हरु ल्याउँदाखेरि obviously पुरानो outdated हुन्छ हैन? Or we are saying this under this labor saving technology. It means labor saving technology भनेको चाहिँ machineries हरु ल्याउनु. Okay, जो काम चाहिँ manually गर्दैछ है, labor ले गर्दैछ त्यो काम चाहिँ लेबरले नगरेर केले गर्नु मशिन्सहरुले गर्दाखेरि के हुँदैछ हाम्रो स्ट्रक्चरल टेक्नोलोजिकलले गर्दाखेरि पीपल दे रिमेन अनएम्प्लॉयड. ओके, अन्त यहाँनिर एउटा कुरो छ बिकज आफ्टर द पोलिसी अफ लिबरलाइजेसन है तिमीहरुले क्लास 11 मा पढेको होला न्यू इकोनोमिक रिफर्म अफ 1991 है जब टिल 1990s है इन्डिया चाहिँ कस्तो फेजमा थियो स्ट्याग्नेन्ट फेजमा. Stagnant means हाम्रो इकोनोमिक ग्रो नै गरेको थिएन है. आफ्टर दैट वी हैव इंट्रोड्यूस न्यू इकोनोमिक रिफर्म 1991 मा 3 एलिमेंट्स अफ एनईपी इंट्रोड्यूस भयो. एनईपी अफ 1991 मा चाहिँ 3 एलिमेंट्स छ यसको है. एलपीजी भन्छौं है. एलपीजी डजन्ट मीन लिक्विड पेट्रोलियम एंड गैस. ओके, दिस इज लिबरलाइजेशन. एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, P stands for privatization and G stands for globalization. Okay, in 1991 यो तीनटा एलिमेन्ट जुन चाहिँ हाम्रो लिबरलाइजेसन, प्राइवेटाइजेसन र ग्लोबलाइजेसन लिएको थियौं त्यसले गर्दा हाम्रो इकोनोमी स्टिल अब हामी हेर्न सक्छौं डेभलप छ हैन. कति कुरोमा हामी अगाडि बढेर गएको छ जो चाहिँ हामीले टिल 1990 सम्म चाहिँ देखेनौं. त्यहाँ भेरियस रिजन्सहरु छ तिमीहरुले पढेको होला. बिकज अफ द गल्फ क्राइसिस हैन, वर्ल्ड बैंकहरुबाट हामीले डिफरेंट लोन्सहरु लिएको थिए है. त्यसले गर्दाखेरि हामीले पे ब्याक नगर्न सक्दा हाम्रो इकोनोमी चाहिँ स्ट्याग्नेन्ट पोजिसनमा हुँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ के गर्ने है भन्दाखेरि चाहिँ न्यू इकोनोमिक पोलिसी निकालेको. त्यसमा एउटा कुरा आउँदछ लिबरलाइजेसनको है, लिबरल इन लाइसेन्सिङ. ओके, अब लिबरल इन लाइसेन्सिङ भन्दाखेरि हामीले अब प्राइवेट सेक्टर होस् कि पब्लिक सेक्टर्स हो है गभर्नमेन्ट लिबरल भयो. यसको लागि लिबरल हुँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्यौं बाहिरबाट कति न्यू टेक्नोलोजी भएको मशिनरीजहरु इन्डियामा मगायौं हैन. त्यसले गर्दाखेरि के भयो हाम्रो कन्ट्रीको मान्छेहरु चाहिँ कति प्राय ओके नट अल आई एम सेइङ ओके बट कति जना मान्छे जो चाहिँ अब म्यानुअली वर्क गर्न सक्थे त्यसको बदली मशिनरीजहरु क्यापिटल इन्टेन्सिभ कुरोहरु ल्यायो. क्यापिटल इन्टेन्सिभ टेक्निक्स भनेको नि मशिनरीजहरु न्यू टेक्नोलोजीको मशिनरीजहरु आउँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरु चाहिँ के भयो जो अलरेडी काम गर्दै थियो उहाँहरुलाई चाहिँ निकाल्यो हैन. निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यो काम चाहिँ कसले गर्यो मशिनरीजहरुले गर्यो है. यसको एलपीजी को चाहिँ मेरिट्सहरु पनि छ डिमेरिट्सहरु पनि छ है. अब हामीले एडभान्टेजहरु भने धेरै एडभान्टेजहरु पनि छ तर हाम्रो टपिकको हिसाबले अनएम्प्लॉयमेन्टको हिसाबले चाहिँ लिबरलाइजेसनको हामीले के हेर्दैछौं ड्रब्याक हेर्दैछौं है. किन भन्दाखेरि क्यापिटल इन्टेन्सिभ टेक्निक इन्ट्रोड्युस भयो त्यसले गर्दा अनएम्प्लॉयमेन्ट क्रिएट भयो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेन्ट. ओके, यो चाहिँ बिगिनिङमा हामीले पढेको थियौं अलिकति है, मैले तिमीलाई डिस्क्राइब पनि गरेको थिएँ. Okay, cyclical unemployment is the unemployment which occurs due to cyclical fluctuations in the economy. During recession or depression, total output and employment of the economy decreases. As a result, unemployment rises and this is known as your cyclical unemployment. So, cyclical unemployment चाहिँ mostly हामी developed countries हरुमा पाउँछौं. In the beginning only I said है
किन भन्दाखेरि चाहिँ साइक्लिकल फ्लक्चुएसन्सहरुले गर्दा डिप्रेसन रिसेसन पिरियडहरु आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो टोटल आउटपुट के हुन्छ घटेर जान्छ जब आउटपुट घट्छ त्यसले गर्दा इम्प्लॉयमेन्ट पनि के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ इम्प्लॉयमेन्ट डिक्रिज भयो भने obviously we remain unemployed okay so this much for today okay students आज हामी यहाँसम्म गरौँ नेक्स्ट क्लासमा हामी अगाडि बढ्ने छौं तिमीहरुलाई मैले होम असाइनमेन्ट दिएको छु प्लिज डु इट ओके थ्यांक यू Good afternoon, dear students. Today I am going to teach you about Earth Summit in the first part, and in the second part I am going to teach you about determination of standard for environmental protection. Okay? So let's start with the point Earth Summit. Now what is Earth Summit? The Earth Summits are decennial, that is recurring every 10 years, meetings of world leaders organized since 1972 with the help of United Nations to help define ways to stimulate sustainable development at the global level. The aim is to bring together the best individuals and organizations humanity can bring forward from all kinds of categories of life to identify and update what are humanity's most pressing challenges, to quantify them, identify solutions and develop a plan of action. Okay. Earth Summit पहिला सबैभन्दा पहिला in the year 1972 मा भएको थियो 1972 मा र यो Earth Summit चाहिँ Earth Summits are decennial meaning that is recurring every 10 years 10 वर्षसम्मको लागि चाहिँ यो Earth Summit हुन्छ 10 years को ग्याप भित्र चाहिँ यो Earth Summit भइरहन्छ यति बेला के गरिन्छ कस्तो कस्तो एक्टिभिटीजहरु टेक अप गर्नुपर्ने हो 10 इयर्स भित्र के गरिन्छ त्यहाँ बादमा फेरि उनीहरुको भेटघाट भएर त्यस विषयमाथि अथवा इन्भाइरोन्मेन्ट सम्बन्धी फेरि अरु जानकारीहरु कसरी प्रदान गरिन्छ फेरि आफ्टर 10 इयर्स फेरि मिट हुन्छ त्यस्तै तरिकाले दिस द अर्थ समिट द डेसेनियल रेकरिङ एभ्री 10 इयर्स मिटिङ्स अफ वर्ल्ड लिडर्स भनिएको छ त्यहाँ वर्ल्ड लिडर्सहरुको मिटिङ है organized since 1972 मा by with the help of United Nations. अब यो अर्थ समिट गर्नु चाहिँ कसले हेल्प गर्छ भन्दा युनाइटेड युएनओ ले गराउँछ टु हेल्प डिफाइन वेज टु स्टिमुलेट सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अब यो अर्थ समिटको मेन मोटिभ पनि त्यही हो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गर्नु सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट मैले बारम्बार तिमीहरुलाई भनिरहेको छु सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट मिन्स नेचुरल रिसोर्सेसलाई डिप्लिट नगरिकन जुन डेभलपमेन्ट्सहरु गरिन्छ त्यसलाई भनिन्छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट्स एट ग्लोबल लेभल यो सबै सारा संसारभरि नै सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट कसरी गर्नु यस विषयमाथि नै अर्थ समिटहरुको डिस्कसन हुन्छ द एम इज टु ब्रिङ टुगेदर द बेस्ट इन्डिभिजुअल्स एन्ड अर्गनाइजेसन्स है ह्युम्यानिटी क्यान ब्रिङ फरवर्ड फ्रम अल काइन्ड्स अफ क्याटेगोरिज अफ लाइफ टु आइडेन्टिफाई एन्ड अपडेट what are humanity's most pressing challenges, to quantify them, identify solutions and develop a plan of action. अब यहाँनिर सबै क्याटेगोरिजको मान्छेहरु लिएर सबै क्याटेगोरीको मानिसहरुलाई यो इन्भाइरोन्मेन्टमा चाहिँ कसरी अवेयर गर्नु कस्तो पाराले इन्भाइरोन्मेन्टलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु कस्तो खालको एक्सन प्लानहरु टेक अप गर्नुपर्ने कुराहरु चाहिँ यो अर्थ समिटमा के गरिन्छ डिस्कस गरिन्छ द प्लान अफ एक्सन इज कल्ड एजेन्डा 21 अब जुन चाहिँ प्लानहरु गरिन्छ त्यो अर्थ समिटमा त्यसलाई के भनिन्छ एजेन्डा द प्लान अफ एक्सन इज कल्ड प्लान गरिएर त्यो प्लान गरिएको कुरालाई जब एक्सनमा लिइन्छ है लिने काम हुन्छ त्यो एक्सनको नाम पनि दिएको छ द एक्सन इज नोन एज एजेन्डा 21 and implemented by many local governments under the name Local Agenda 21. The plan of action is designed at a TQM, Total Quality Manual, so that organizations, companies and individuals can use it as a basis for their own plan of action and guidance in order to avoid missing out on important issues. यो Agenda 21 लाई नै आधार बनाएर आधार बन बेस है
यो एजेन्डा 21 मा के भनिएको छ के गरिएको छ त्यसलाई आधार बनाएर चाहिँ सबै कम्पनीज अथवा अर्गनाइजेसन्सहरूले के गर्नु जरुरी छ काम गर्नु जरुरी छ उनीहरुको आफ्नै प्लान उनीहरुको प्लान अफ एक्सन कस्तो हुनुपर्छ है अन्त कस्तो पाराले आफ्नो अर्गनाइजेसन अथवा कम्पनीजहरुलाई कसरी गाइड गर्नु यो एजेन्डा 21 ले बताएको हुन्छ basis for their own plan of action and guidance in order to avoid missing out on important issues कतिवटा इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी इम्पोर्टेन्ट इश्युजहरु हुन्छ है त्यो इश्युजहरुलाई पनि सँगसँगै साइड बाइ साइडको इश्युजहरुमाथि पनि काम गर्नु चाहिँ यो एजेन्डा 21 ले बताउँछ इट हेल्प्स स्पीड अप अन्डरस्ट्यान्डिङ and identifying partners by example using similar wordings and symbols. The Millennium Development Goals, अब यो सबै गोल्सहरु है के गरिँदा गर्दा Millennium Development Goals and the global goals officially known as Sustainable Goals or the SDGs are results of this Earth Summit. अब यो Earth Summit को Earth Summit त्यत्रो लामो डिस्कसन भएर है त्यत्रो लामो डिस्कसन भएर के कन्क्लुजनमा आएको छ र त्यो कन्क्लुजनमा एउटा छ एजेन्डा 21 भने नाउ व्हाट इज एजेन्डा 21 आई विल डिस्कस यु सेपरेटली मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स एन्ड ग्लोबल गोल्स भनेर भन्दैछ यो चाहिँ गोल्स भन्नुको मतलब हामीले के गोलहरु एचिभ गर्यौं यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट माथि मानिसहरुको अब सम्पूर्ण देशहरुको कस्तो रियाक्सन छ के गोल एचिभ गर्नु कतिवटा प्रब्लम्स इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम्सहरु माथि हामी कसरी ओभरकम भयौं त्यो गोल्सहरु एचिभ गरेको छ र त्यो गोल्सहरुको नाम दिएछ मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स एन्ड द ग्लोबल गोल्स which is officially known as the Sustainable Development Goals or SDGs as a result of Earth Summit. Earth Summit को outcome हो यो global goals and Millennium Development Goals अथवा समग्रमा यसलाई भन्नुपर्दा Sustainable Development Goals. Okay, now what is Agenda 21? I'll let you know. I've written about Agenda 21 in short. It is a document. Actually, Agenda 21 चाहिँ के हो भन्दाखेरि it is a document signed by signatories of 178 countries including George Bush. यो चाहिँ actually चाहिँ 1972 मै भएको हो है. It is a 92 मा. It is a document signed by signatories of 178 countries including George Bush. It is a non-binding action plan of United Nations organizations with regards to sustainable development. It is a product of Earth Summit held in Rio de Janeiro, Brazil in 1992. It is a plan of action to be taken globally, nationally and locally by organizations of United Nations system, governments and major groups in which human impacts on the environment. यानिर Agenda 21 मा चाहिँ 178 countries साइन गरेको चाहिँ including George Bush. तिमीले जर्ज बुशलाई चिन्छौ जान्दैछौ है इट इज अ non-binding action plan of United Nations organization with regards to sustainable development. त्यही विषयमा म तिमीलाई धेरै बताउँदिन पनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट चाहिँ कसरी गर्नु समग्र 178 कन्ट्रीज को सिग्नेटरीजहरुले साइन गरेको एउटा डकुमेन्ट हो जसलाई चाहिँ भनिन्छ एजेन्डा 21 जसको एम्सहरु यहाँ गोल्स अघि देखाइएको छ जे गोल्स अचिभ गर्नु थियो त्यही गोल्सहरु सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा जुन गोल एचिभ द मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स एन्ड ग्लोबल गोल्स यो गोल्सहरु अचिभ गर्नुको लागि यत्रो डिफरेन्ट कन्ट्रीजको सिग्नेटरीजहरुले साइन गरिएको एउटा डकुमेन्टलाई भनिन्छ एजेन्डा 21 जसलाई आधार मानेर सम्पूर्ण देशको अर्गनाइजेसन कुनै पनि अर्गनाइजिङ बडी या कुनै पनि काम गर्ने या तिम्रो इन्डस्ट्रीजहरु देखि लिएर जति पनि ग्लोबली नेशनली एन्ड लोकली अर्गनाइजेसन ग्लोबली पनि नेशनल अर्गनाइजेसन पनि लोकल अर्गनाइजेसनले पनि यो एजेन्डा 21 लाई बेस मानेर चाहिँ काम गरिरहेको छ र यसरी गोल पनि अचिभ गरिरहेको छ यो अर्थ समिटले. नाउ द नेक्स्ट वान इज continuation. The Earth Summit, which are evidence of the development of global culture or respect for environment, are symbolically very important as they aim to demonstrate and collective capacity to manage, address and bring attention to humanity's most pressing challenges. अब environment अब हामीले environment अहिले डे टु डे च्यालेन्जेसहरु के आउँदैछ हाम्रो लाइफमा हामीले थाहा पाउँदैछौँ है ग्लोबल वार्मिङ देखि लिएर पृथ्वीको टेम्परेचर बढेर जाँदा त्यसको नेगेटिभ रिपरकसन्सहरु के छ क्लाइमेट चेन्ज भइरहेको छ है संसारमा कतिवटा च्यालेन्जेस इन्भाइरोमेन्टबाट
दिइरहेको छ इन्भाइरोमेन्टले हामीलाई। अब अहिले पनि इन्भाइरोमेन्टले हामीलाई च्यालेन्ज दिइरहेको छ। त्यो च्यालेन्जेसहरूलाई कसरी ओभरकम गर्नु, यो नै मोटिभ हो अर्थ समिटको। म्यानेज, एड्रेस एन्ड ब्रिङ एटेन्सन, मान्छेहरूलाई, हाम्रो पिपलहरूलाई पनि यो माथि अवेर गर्नु, हाम्रो नेचर सम्बन्धी ग्लोबली मानिसहरूलाई के गर्नु, कसरी अवेर गर्नु र कस्तो कस्तो च्यालेन्जेसहरू हामी समक्ष आइरहेको छ र यसलाई कसरी ओभरकम गर्नु, ती कुराहरू चाहिँ यो अर्थ समिटमा डिस्कस हुन्छ है। द फर्स्ट समिट इन 1972 गेभ बर्थ टु युनाइटेड नेसन्स इन्भाइरोमेन्ट प्रोग्राम। अब जुन चाहिँ अर्थ समिट भएको थियो 1972 मा, त्यो 72 को एउटा के भन्यो, 72 मा डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूबाट के एउटा समिट भएको थियो है 1972 मा। त्यो समिटले चाहिँ के दियो, युनाइटेड नेसन्स इन्भाइरोमेन्ट प्रोग्राम, युनाइटेड नेसन्सलाई एउटा सङ्गठन जस्तो के गर्नु, उनीहरूले एउटा सङ्गठन तयार गर्यो जसलाई भनिन्छ युनाइटेड नेसन इन्भाइरोमेन्ट प्रोग्राम। यसको पनि जन्म भयो वाइल इन द इयर 1972 लन्च द युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज। त्यो सँगसँगै त्यसको रिपकर्सन अझै फर्दर अर्को पनि के भयो, आफ्टर 1972 अरे युनाइटेड नेसन्स इन्भाइरोमेन्ट प्रोग्रामको बादमा फेरि अर्को एउटा अर्को समिटले के लन्च गर्यो, लन्च द युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज हुज सिग्नेटरी कन्ट्रिज ह्याभ मेट एनुअली सिन्स 1995। नाउ द नेक्स्ट वान इज लिस्ट अफ अर्थ समिट। अर्थ समिट चाहिँ कहिले कहिले भएको थियो यहाँनिर हेर्दै जाउँ। अघि भनिहाल्यो अर्थ समिट चाहिँ एभ्री 10 इयर्समा गरिन्छ भनेर है। फर्स्ट अर्थ समिट took place in 1972, the United Nations Conference on the Human Environment, UNCHS, in Stockholm. First ma Stockholm ma bhako थियो। In 1982, Earth Summit in Nairobi अथवा Kenya, and Earth Summit was held in Nairobi, Kenya from 10th to 18th May 1982. The event of time and the disinterest of US President Ronald Reagan made this summit a failure. It is not even mentioned as an official Earth Summit. यो event of the time Cold War भयो, जति बेला Cold War को at the disinterest of US President, उसले चाहिँ रोनाल्ड रेगनले चाहिँ यो अर्थ समिटमा चाहिँ के गर्ने चाहिँ यसलाई चाहिँ फेल गराउने ट्राई पनि गरेको थियो। इट इज नट इभन मेन्सन इन एन अफिसियल अर्थ समिट भनेर मानि पनि लिएर, किनभने उसले पार्टिसिपेट गरेन भनेर यहाँ त्यस्तो खालको थियो। एनिवे 1982 मा भएकै थियो। कहाँ भएको थियो भन्दा नाइरोबी अथवा केनियामा भएको थियो। इन द इयर 1992, 82 then comes after 10, right after 10 years. It was in 1992, the United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro, Brazil मा भएको थियो 1992 लाई चाहिँ सबैले एकदमै यसलाई चाहिँ के मान्छ, बेस जस्तो मानेको छ अर्थ समिटको, जहाँनिर धेरै कुराहरू के भएको थियो, डिस्कस भएको थियो र कतिवटा डिसिजन्सहरू टेकअप गरिएको थियो। दिस वान इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। And after 1992, in the year 2002, the World Summit on Sustainable Development in Johannesburg, South Africa. After that, in the year 2002, फेरि Earth Summit कहाँ भयो? In South Africa. And in the year 1992, 2002 and 2009, but there is a gap in between. There is only 7 years gap. After 7 years of gap, in 2009, United Nations Summit on Climate Change, Copenhagen in Denmark. And after that, 2012, there is 10 वर्षको तिमीले ग्याप देखेको छौ न, सर्ट इन्टरभल अफ पिरियड, यहाँ 2 years 3 years इन्टरभल अफ टाइममा पनि, किनभने मेबी इट कुड बी द सडन एकदम इमर्जेन्सी मिटिङहरू पनि कल गरेको हुनसक्छ। तर बट जुन चाहिँ डेटा कलेक्सन मतलब बुक्समा दिएको थियो अथवा गुगलमा दिएको आधारमा मैले लिएको। एनिवे 2009 युनाइटेड नेसन्स समिट अन क्लाइमेट चेन्ज, Copenhagen in Denmark, and 2012 the United Nations Conference on Sustainable Development, or Rio Plus 20, also took place in Rio de Janeiro in Brazil. In 2018, the 7th Digital Earth Summit 2018 on the theme Digital Earth for Sustainable Development in Africa was held in Zedea, Morocco. And in the year 2019, the UN 2019 Climate Summit on the theme Climate Action Summit 2019, a race we can win, a race we must win, was conveyed in New York. This one is the last one. है त्यति बेलाको स्लोगन रहेछ क्लाइमेट एक्सन समिट 2019, a race we can win, a race we must win.
was conveyed in New York. That was the last Earth Summit which was took place in the year 2019. Now the next. Okay, some resolution taken at the Earth Summit Rio de Janeiro in 1972. It is written in the book. यो किताबमै दिएको छ, तिमीहरु किताबबाट पनि पढ्न सक्छौ र यो विषयमा अस्ति भर्खरै मात्र पनि यहाँबाट एउटा क्वेशन आएको छ, लङ क्वेशन्स. What are the write some resolutions which was taken at the Earth Summit Rio de Janeiro in 1972? Number 1, eradicating poverty. अब यसको मोटिभ्सहरु के थियो? यसमा अर्थ समिटमा के रेजुलेसन एडप्सन गरिएको थियो, त्यो रेजुलेसन्सहरु यहाँ दिएको छ. Number 1, eradicating poverty and reducing disparity in living standards in different parts of the world are essential to achieve sustainable development and meet the needs of majority of the people. Eradicate गर्नु भनेको हटाउनुमा, गरिबी कसरी हटाउनु, disparity in living standards भने चाहिँ हामी संसारमा सबै मानिसहरु कोही धनी छौं, कोही गरिब छौं है, सबको आफ्नो एउटा तरिका छ. सेक्स डिटर्मिनेसन देखि लिएर कति जना मेल, कति जना फिमेल, कति एजुकेसनिस्ट, कति एजुकेटेड छ, कति अनएजुकेटेड छ, यस्तो पाराले जुन चाहिँ यो छ डिस्प्यारिटी इन लिभिङ स्ट्यान्डर्ड छ इन डिफरेन्ट पार्ट्स अफ द वर्ल्ड आर इसेन्शियल टु एचिभ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट. यो सबै कुराहरु माथि पनि एउटा डेभलपमेन्ट लिनु, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एन्ड मिट द निड्स अफ मेजोरिटी अफ द पिपल. अब मेजोरिटी अफ द पिपलहरुको चाहिँ के निड छ, के खाँचो छ, त्यो फुलफिल गर्ने चाहिँ एउटा के लियो रेजुलेसन एडप्ट गरियो. नम्बर 2, डेभलपमेन्ट टुडे मस्ट नट अन्डरमाइन. अब डेभलपमेन्ट चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, त्यसलाई अन्डरमाइन गर्नु भएन. मस्ट डेभलप है, डेभलप कसरी गर्नुपर्छ भन्दा डेभलपमेन्टल एन्ड इन्भाइरोमेन्टल निड्स अफ द प्रेजेन्ट एन्ड द फ्युचर जेनेरेसन. अब इन्भाइरोमेन्टको निड त सबैलाई छ, विदाउट इन्भाइरोमेन्ट हामी बाँच्न पनि सक्दैनौँ. अहिलेलाई पनि कसरी बचाउँ, अहिलेलाई पनि चलाउँ र डेज टु कम अथवा फ्युचर जेनेरेसनलाई पनि यो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिने नेचरल रिसोर्सेस कसरी बचाएर राख्न सकिन्छ त्यो पनि, त्यो माथि पनि एउटा के लियो रेजुलेसन एडप्ट गरिएको थियो. नम्बर 3, ओभर युज अफ रिन्युएबल रिसोर्सेस. जुन चाहिँ ओभर युज अफ रिन्युएबल रिसोर्सेस सुड बी कन्ट्रोल टु प्रिभेन्ट एक्जस्टन अफ भ्यालुएबल रिसोर्सेस. रिसोर्सेसहरु जतिवटा अब कतिवटा हाम्रो यसबाट निस्किने तिमीलाई थाहा छ, देयर आर 2 टाइप्स अफ resources, renewable and non-renewable resources. त्यो non-renewable resources हरुलाई पनि कसरी कन्जर्भ गर्नु, चलाएर पनि जो चाहिदो मात्रामा मात्रै चलाएर है. overuse of renewable resources should be controlled to prevent exhaustion of valuable overuse भनेर यहाँ भन्दै बेसी मात्रामा चलाउनु भएन र यसलाई के गर्नु भने एडजस्ट गरेर पछिसम्मको लागि to prevent exhaustion of the पछिको आउने जेनेरेसनको लागि नरहने तरिकाले हैन, एउटा ब्यालेन्स्ड वेमा चाहिँ यसलाई पनि युज गर्नु पर्यो. Nations should reduce and eliminate unsustainable patterns of production and consumption and promote appropriate demographic policies. Nations should reduce and eliminate unsustainable pattern. अनसस्टेनेबल पनि जसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई के दिन्छ, हानि दिन्छ अथवा अनसस्टेनेबल प्याटर्नमा जे तरिकाले कुनै पनि या कम्पनीज होस् या कुनै पनि अर्गनाइजेसनले होस् अनसस्टेनेबल वेमा केही पनि काम गर्दैछ भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो, एकदमै गर्नु दिनु भएन है. प्याटर्न्स अफ प्रोडक्सन एन्ड कन्जम्सन. प्रोडक्सन पनि त्यस्तो तरिकाले गर्दैछ, कन्ज्युम पनि त्यस्तो तरिकाले गर्दैछ कि जसले चाहिँ विच वान इज अनसस्टेनेबल, द्याट मिन्स विच आर हार्मफुल टु नेचर अथवा विच आर हार्मफुल टु इन्भाइरोमेन्ट. एन्ड प्रमोट एप्रोप्रिएट डेमोग्राफिक पोलिसी. नाउ व्हाट इज डेमोग्राफिक पोलिसी? कतिवटा कुरालाई एन्ड प्रमोट, त्यो सँगसँगै यता त्यो कुरालाई बचाएर राख्नु र अर्को साइडमा चाहिँ केलाई प्रमोसन दिनु भन्दा टु प्रमोट एप्रोप्रिएट डेमोग्राफिक पोलिसी. नाउ व्हाट इज डेमोग्राफिक पोलिसी? म तिमीहरूलाई सर्टमा अलिकति लेखिदिएको छु. डेमोग्राफिक पोलिसी इज एन अर्ग्यानिक एन्ड इन्टिग्रेटेड सेट अफ प्रोसिड्युर्स डिजाइन्ड टु इन्फ्लुएन्स population growth and movement directly and indirectly, which can affect age, sex distribution, marital patterns, health and geographical distribution of people within a country. It must be an integral part of social welfare. Our demographic promote भन्नु यहाँ promote के भन्दैछ, promote appropriate demographic policy. जसले चाहिँ हाम्रो सोशल स्ट्याटस समाजलाई चाहिँ हामी कसरी सोशली अपलिफ्ट गर्न सक्छौं त्यो कुराहरुलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनु चाहिँ भयो डेमोग्राफिक पोलिसी. यो पोलिसी त्यो सोशल स्ट्याटस माथि, जस्तो सोशल स्ट्याटसमा यहाँ भनेको छ एज, सेक्स डिस्ट्रिब्युसन, marital patterns and
health and geographical distribution of people within a country. Country भित्र एज सेक्स डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ, म्यारिटल प्याटर्न्स कस्तो छ, हेल्थ मानिसको हेल्थ कस्तो छ है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन पिपल कस्तो तरिकाले बसेछ, कति रुरल एरियामा छ, कति अर्बन एरियाजमा छ, त्यो जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन भयो। यो सब कुराहरूलाई के गर्नु पर्यो, प्रमोट गर्नु चाहिँ, यो मानिसहरूको कन्डिसन्स कस्तो छ यो कुरालाई प्रमोट गर्नु चाहिँ भयो डेमोग्राफिक पोलिसी। यो डेमोग्राफिक पोलिसीमाथि चाहिँ बेसी इम्पोर्टेन्स दिनु चाहिँ एउटा रेजुलेसन लिएको थियो। नाउ द नेक्स्ट वान इज prevent marine pollution which could be very harmful to mankind as well as other aquatic animals. Marine विशेष गरी समुद्र अहिले मानिने सबैभन्दा बेसी पोल्युटेड भएको, सबभन्दा बेसी ल्यान्डदेखि बाहेक ल्यान्ड पनि पोल्युटेड छ, सबैभन्दा बेसी पोल्युटेड अहिले कहाँ छ पोल्युसन भन्दाखेरि ओसन्सहरुमा अथवा मराइन लाइफ चाहिँ अहिले एट द रिस्क, एकदमै रिस्कमा छ उनीहरूको लाइफ। एकदमै मराइन समुद्रको पानी चाहिँ के भएर गएको छ, एकदमै पोल्युट भएर गएको छ। अब यो रिजन मैले तिमीलाई अस्ति लास्ट टाइम पनि बताइहालेँ कसरी के कारणले समुद्र पनि पोल्युसन भइरहेको छ है। त्यहाँभित्र भएको कतिवटा समुद्रमा पाइने या अब कति एनिमल्स, कतिवटा प्लान्ट्सहरू पनि बिस्तारै विशेष गरी त्यहाँको एनिमलहरू, विशेष माथि बस्ने एनिमलहरू थुप्रो छ, कतिवटा एक्सटिन्क्ट भएर पनि गइसकेको छ। र सबभन्दा बेसी चाहिँ समुद्रलाई के गर्नु, पोल्युट गर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। द्याट मिन्स प्रिभेन्ट मराइन पोल्युसन विच कुड बी भेरी हार्मफुल टु म्यानकाइन्ड एज वेल एज अदर एक्वाटिक एनिमल्स भन्दैछ। नेक्स्ट वान इज नेसन सेल इनएक्ट इफेक्टिभ इन्भाइरोमेन्टल लज एन्ड डेभलप नेसनल लज रिगार्डिङ ग्लोबल डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्टल डेभलपमेन्ट। यो लजहरू त इनएक्ट गर्ने त्यति बेला पनि रेजुलेसन लियो, इन्डियाले यो सब कुरा गरिरहेकै छ है। इन्भाइरोमेन्टल लजहरू, हाउ टु प्रोटेक्ट द इन्भाइरोमेन्ट सँगसँगै थुप्रो लजहरू, अस्ति मात्र मैले तिमीलाई अस्तिको प्रिभियस क्लासमा नै सबै लहरू के टेकअप गरेको छ यो कुरा बताइहालेँ। त्यो लिने पनि रेजुलेसन यति बेला के गरेको थियो, एडप्ट गरिएको थियो रिगार्डिङ ग्लोबल डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्टल डेभलपमेन्ट। ग्लोबल डेभलपमेन्ट सँगसँगै इन्भाइरोमेन्ट पनि कसरी डेभलपमेन्ट गरिन्छ यी कुराहरू के लेख्थ्यो, यो सब कुराहरू चाहिँ वान अफ द taken. And the next one is nations should make special population control measures without hurting the people's fundamental rights where overpopulation threatens the development process and मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ पपुलेसन। अब इन्डिया त मैले भने यत्रो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस भए तापनि इन्डियाको यत्रो पपुलेसनलाई अहिलेसम्म पनि इन्डियाले भोकाइराखेको छैन। यत्रो पपुलेसनलाई खाना खुवाएरै राखिरहेको छ इन्डियाले बिकज अफ दि नेचुरल रिसोर्सेस, रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस भएको कारणले इन्डियाको यत्रो, अस्ति पनि भने मैले इन्डिया इज द सेकेन्ड लार्जेस्ट पपुलेटेड कन्ट्री अफ द वर्ल्ड, सेकेन्ड लार्जेस्ट पपुलेसन नेक्स्ट टु चाइना। तिमीहरूलाई यो कुरा थाहै छ, यत्रो छ। अब तर यत्रो यो पपुलेसन घटाउनु पनि पर्यो। अब इन्डियालाई नेचुरल अब इन डेज टु कम अझै पपुलेसन बढ्दै जाँदैछ। पपुलेसन बढ्दै गयो भने हाम्रो यो नेचुरल रिसोर्सेसले के गर्नु सक्दैन, हामीलाई बचाएर राख्नु सक्दैन। भन्नुको मतलब यत्रो पपुलेसनलाई पाल्नु सक्दैन है। एउटा नेपाली वर्डमै भन्यो भने पाल्नु साह्रो पर्छ, गाह्रो पर्छ। त्यसकारण पपुलेसन नबढाउनुको लागि मान्छेको सेन्टिमेन्टलाई हर्ट नगरिकन गभर्मेन्टले कतिपय कुराहरू के लेख्छ टेकअप गरिरहेको छ अहिले। तर त्यो टेकअप गर्ने कुरा पनि यति बेला लिएको थियो विदाउट हर्टिङ द पिपल्स फन्डामेन्टल राइट्स। हाम्रो फन्डामेन्टल राइटहरूलाई हर्ट नगरिकन है मान्छेलाई एकदमै हाम्रोमा फेरि यति साह्रो लिबरल फन्डामेन्टल राइट छ, हामी स्ट्रिक्ट छैन, सबै कुरा लिबरल्स जे पनि हामी गर्न सक्छौँ है। मान्छे मारेर जेलमा पसेर पनि हामी निस्किनु सक्छ, कस्तो सजिलो छ लजहरू कतिवटा एकदमै के छ अब फ्लेक्सिबल छ भनौँ न है। फन्डामेन्टल राइट वे ओभर पपुलेसन थ्रेटन्स द डेभलप। तिमीलाई थाहा छ जति बेसी पपुलेसन बढ्दै गयो त्यति बेसी नेचुरल रिसोर्सेसलाई के हुन्छ धक्का लाग्छ। त्यस कारण गभर्मेन्टले कतिवटा फ्यामिली प्लानिङ, विशेष अब पपुलेसन घटाउनुलाई फ्यामिली प्लानिङ प्रोजेक्टहरू लिएको छ। डाइरेक्ट एकदम कम्पेल गराएको कहिले पनि गभर्मेन्टले भनेको छैन, तर पनि इन्डाइरेक्टली भन्नुको मतलब एउटादेखि दुईवटा नानी, दुईवटादेखि तीनवटा नानी जन्माऊ भनेर भनेको छैन अब गभर्मेन्टले है। तर पनि बढाउँदा चाहिँ के हुन्छ है, त्योभन्दा बेसी घरको एउटा घरको पपुलेसन 1 देखि 2, 2 देखि 4, 4 देखि 5 भने मैले अस्ति भने एउटा यत्रो घरमा एउटा घरदेखि दुईवटा घर, दुईवटादेखि चारवटा, चारवटादेखि 5वटा एउटै फ्यामिलीको 5-6वटा घर हुनसक्छ इन डेज टु कम। जब उनीहरू म्याच्युर हुँदै उनीहरूको फ्यामिली बढ्दै जान्छ, बिहा गरिसकेपछि तर जान्छ त के गर्छ आफ्टर अल प्रत्येक आफ्नो घर बनाउनुको लागि पहिला एउटै घरभित्र सबै कुराले मिलिरहेको थियो। अब सानो फ्यामिली थियो भने एउटै घरले सफिसियन्ट हुन्छ, तर सानो फ्यामिलीदेखि अझै बढ्दै गयो भने
घर अलग्गै भएपछि तिमीहरूलाई अस्ति मैले भने जे पनि छ सबै नेचुरल रिसोर्सेस नै डेस्ट्रोय भएर जान्छ है। घर बनिसकेपछि खाने फुडदेखि लिएर सुत्ने लाउने उठ्ने सबै कुरा अब घरमा गइसकेपछि तिमीहरूलाई फर्निचर्सहरू चाहिँ अलग अलग यो फर्निचर्स कहाँबाट पाउँछौ सबै हामीलाई कसले दिन्छ नेचरले नै दिन्छ। यस्तो कुराहरू थुप्रो छ अब यससँग लहरा तान्दा पहरै गरिदिन्छ भने जस्तै अब यहाँनिर तिमीहरूलाई म सर्ट आइम कम टु द पोइन्ट है। लेट्स फन्डामेन्टल राइट्स ओभर पपुलेसन थ्रेटन्स द डेभलपमेन्ट प्रोसेस एन्ड इन्भाइरोमेन्टल डेभलपमेन्ट। यदि पपुलेसन जति बेसी बढेर गयो त्यति नै हाम्रो के हुने चान्सेस छ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ के भएर जान्छ डेस्ट्रोय भएर जान्छ अथवा नेचुरल रिसोर्सेस चाहिँ के भएर जान्छ घट्दै जान्छ। त्यसकारण चाहिँ पिपलको फन्डामेन्टल राइटलाई पनि हर्ट नगरिकन चाहिँ कतिवटा पोलिसी एडप्ट गरिएको छ। नेसन सेल कन्स्टिट्युट पावरफुल नेसनल कमिटिज टु कन्ट्रोल द टोटल इन्भाइरोमेन्ट डेभलपमेन्ट प्रोसेस एन्ड नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। यो त अस्ति गरिरहेको छ इन्डियाले टेकअप गरिरहेको छ कतिवटा तिमीहरूलाई अस्ति मैले बताए पनि त्यही कुराहरू हो। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट रिक्वायर्स बेटर साइन्टिफिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ प्रब्लम्स है। अब अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ प्रब्लम्स इन्भाइरोमेन्टमा कस्तो कस्तो प्रब्लम्सहरू छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गर्नुको लागि कतिवटा प्रब्लम मिटअप गर्नुपर्छ अघि पनि बताउँदै थिएँ मैले यो कुरा है। यो जान्नु जरुरी छ। नेसन सुड सेयर नलेज एन्ड इनोभेटिभ टेक्नोलोजी टु एचिभ द गोल अफ सस्टेनेबिलिटी। अब कुनै पनि एउटा गभर्मेन्टको के हो रोल हो आफ्नो नेसन अथवा आफ्नो मानिसहरूलाई चाहिँ बताउनु जरुरी छ। के जरुरी छ नेसन सुड सेयर नलेज भएको नलेज जस्तो अहिले मैले मेरोमा भएको नलेज तिमीलाई थ्रु एडुकेसन इम्पार्ट भइरहेको छ। जस्तो पाराले तिमीलाई नेसनले के काम गर्दैछ इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी नलेज दिनु स्कुलमा के गरिएको छ अहिले एउटा इन्भाइरोमेन्टल साइन्स सब्जेक्टै इन्ट्रोड्युस गरेर थ्रु टिचर्स अथवा थ्रु स्टुडेन्ट्स पनि के हुँदैछ तिमीहरू युवा सबैलाई अथवा सम्पूर्ण पब्लिकलाई के हुँदैछ अवेर गरिँदैछ है। त्यस्तै तरिकाले नेसन सुड टेक नलेज एन्ड इनोभेटिभ टेक्नोलोजिज टु एचिभ द गोल अफ सस्टेनेबिलिटी। नेसन्स हेभ द सोभरेन राइट टु एक्सप्लोइट देयर ओन रिसोर्सेस बट विदाउट कजिङ इन्भाइरोमेन्टल ड्यामेज बियोन्ड देयर बोर्डर्स। अब नेसनलाई पनि थाहा छ चाहे पनि अब हामीलाई थाहा छ अहिले यतातिर पनि थुप्रो रुखपातहरू ठुल्ठुलो रुखहरू हुन्छ थुप्रो रुखहरू तर गभर्मेन्टले त्यो रुखहरूलाई काटिरहेको छ हामीले देखिरहेको छ। अब यत्रो लामो लामो मुढाहरू ठडाएर राखिरहेको छ उनीहरूले रिप्लिट गर्नु पाउँछ उनीहरूले काट्नु पनि पाउँछ। अब हामीले चाहिँ काट्नु पाउँदैन नि फेरि गभर्मेन्टले चाह्यो भने गभर्मेन्टले जे पनि उनीहरूले टिम्बर बेचोस् कि जेसो गरोस् तिमीहरूले देखेको छौ त्यत्रो धुप्पीहरू लाग्छ यो सब गभर्मेन्टको प्रपर्टी उनीहरूले चाहिएको खण्डमा टिक धुप्पीहरूलाई काटेर उनीहरूले राखेको हुन्छ। अन्त गभर्मेन्ट रेटमा हामीले काठ पनि किन्न पाउँछौँ पनि तर त्यो गभर्मेन्टले चाह्यो भने उसले गर्नु सक्छ गर्दै गर्दै तर त्यसलाई बचाएर राख्ने काम पनि एकपट्टि काट्यो भने अर्कोपट्टि त्यसलाई बचाउने काम पनि गभर्मेन्टले गर्नु जरुरी छ। नेसन्स हेभ द सोभरेन राइट टु एक्सप्लोइट देयर ओन रिसोर्सेस आफ्नो रिसोर्सेसले एक्सप्लोइट गर्नु सक्छ बट विदाउट कजिङ इन्भाइरोमेन्टल ड्यामेज बियोन्ड देयर बोर्डर्स। तर इन्भाइरोमेन्टलाई ड्यामेज गर्नु भएन भन्नुको मतलब उनीहरूले एकपट्टि ड्यामेज गर्दैछ भने अर्को के गरेछ फरेस्ट यस्तो पाराले गर्छ जहिले पनि गभर्मेन्टले गर्दाखेरि अर्को जग्गामा त्यही तरिकाको त्यतिकै प्लान्टहरू के भन्छ बढाएर त्यसकै टिम्बरहरू म्याचुर हुँदै जान्छ है। अब त्यहाँनिर टिम्बर काटिसकेपछि फेरि नयाँ प्लान्टेसन रिप्लान्ट गरिहाल्छ त्यसलाई त्यो हुँदाखेरि त्यो प्लान्टेसन जब 20 वर्ष मिनिमम 20 इयर्स लाग्छ टिम्बरहरू प्रड्युस हुनु त्यहाँ अर्को जङ्गल मास्छ त्यति बेला यो जङ्गल के हुन्छ रिप्लेस गरिरहेको हुन्छ उनीहरूले ब्यालेन्स गरिरहेको हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन तर गभर्मेन्टले पनि त्यस्तो चाहिँ गरिरहेको छ गर्नै पनि पर्छ भनेर यहाँ भन्दैछ। नेसन सेल कोअपरेट टु कन्जर्भ अब नेसनको काम के हो प्रोटेक्ट एन्ड रेस्टोर द हेल्थ एन्ड इन्टिग्रिटी अफ अर्थ इको सिस्टम डल्लै पृथ्वीको इको सिस्टमलाई बचाएर राख्ने काम पनि कसको नेसनको। द डेभलप कन्ट्रिज एक्नोलेज द रेस्पोन्सिबिलिटी द्याट दे बियर इन द इन्टरनेसनल पर्सुट अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इन भ्यू अफ प्रेसर्स द सोसाइटिज हेभ प्लेस्ड on the global environment and that of technologies and financial resources they command of. Okay, the polluter should in principle bear the cost of pollution. Polluter भनेको जसले pollution गर्छ जसले pollution गर्छ इन्भाइरोमेन्टलाई ड्यामेज गर्ने काम गर्छ either it is land pollution होस् water होस् या air pollution जसले pollution गर्छ उसले के गर्नु छ he has to pay cost of pollution उसले pollution को cost त्यसको बदलीमा उसले के गर्नु पर्यो त्यसलाई कस्ट दिनु पर्यो कति पल्युसन भएको छ के भएको छ अथवा एक्चुअली भन्नुपर्दा पल्युसन दिँदैछ भने पनि कतिवटा ट्याक्सहरू जस्तो तिर्नै पर्छ उनीहरूले जसले पल्युट गर्छ उनीहरूले बियर द कस्ट अफ पल्युसन पनि भनेर भन्दैछ। वारफेयर इज इनहेरेन्टली डिस्ट्रक्टिभ टु सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एन्ड नेसन्स स्याल रेस्पेक्ट
international laws protecting environment in times of armed conflicts, they shall be cooperate in their further establishment. अब एउटा कुरा छ warfare. यदि लडाई भयो भने लडाईको रिपरकसन एकदमै नराम्रो नेगेटिभ रिपरकसन केमा जान्छ इन्भाइरोमेन्टलाई जान्छ तिमीलाई थाहा छ उहिले नै नागासाकी र हिरोसिमामा के भएको थियो एटम बम ब्लास्ट भएको थियो एटम बम अहिलेसम्म पनि त्यो बम ब्लास्ट भएको जग्गामा अहिलेसम्म पनि राम्रोसँग के छ राम्रोसँग त के प्लान्टहरु कतिवटा अहिलेसम्म त्यो ब्यारन त्यतिकै सब उम्रिनु सकेको छैन त्यसले डरलाग्दो डिजास्टर भएको थियो है अहिलेसम्म पनि त्यहाँ त्यतिकै छ नर्मली प्लान्ट पहिलाको जुन उनको नेचुरल एउटा ब्युटी थियो त्यो यसलाई गेन गर्न सकेको छैन भन्नुमा चाहिँ अहिलेसम्म स्टिल बाहिर मतलब के जस्तो छ बन्जार जमिन नै बसिरहेको छ भन्छ त्यसकारण चाहिँ वारहरु जब गर्छ अब अहिले त न्युक्लियर वेपन्सहरुको वार हुन सक्छ जसले चाहिँ के छ इन्भाइरोमेन्टलाई एकदमै डरलाग्दो ड्यामेज गर्छ त्यसकारण कतिवटा कन्ट्रीजहरुमा पनि अब एउटा वार जहिले पाए तैले गर्न सकिँदैन दो अब हाम्रो अहिले इन्डियालाई चाइनाले पनि अट्याक गरिरहेको छ उता पाकिस्तानले गरिरहेको छ हल्का हल्का वारहरु भइरहेको छ त्यो त एकदमै मामुली कुरा हो जब एकदमै बिगर वार डल्लै वर्ल्ड वार डल्लै संसारै एउटा वारमा आयो भने त्यसलाई अब वर्ल्ड वार 2 त भइहाल्यो वर्ल्ड वार 3 लाइकली टु बी अब हुनु पनि सक्ला है तर त्यस्तो चाहिँ नहोस् भन्दैछ वारफेयर इज इनहेरेन्टली डिस्ट्रक्टिभ टु सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट यसले चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई 100% डिस्ट्रक्सन दिन्छ एन्ड नेसन शैल रेस्पेक्ट इन्टरनेशनल लज प्रोटेक्टिङ इन्भाइरोमेन्ट इन टर्म्स अफ आर्म कन्फ्लिक्ट्स अब आर्म्सहरु युज हुन्छ है न्युक्लियर वेपन्सहरु युज हुन्छ त्यसकारण चाहिँ जुन लजहरु अब एकअर्कामा देशमा एउटाले अर्कोमा एउटा फरेन पोलिसिजहरु बनिएको हुन्छ त्यो पोलिसिजहरुलाई के गरेर बस्नु पर्यो मेन्टेन गरेर बस्नु पर्यो जति सक्दो वारको सिचुएसन चाहिँ हुनु दिनु भएन एन्ड शैल कोअपरेट देयर फर्दर एस्टाब्लिशमेन्ट अब यो कुराहरु चाहिँ अर्थ समिटमा लिएको रेजुलेसन्सहरु छ यहाँबाट तिमीलाई एक्जाममा आयो अस्ति पनि आयो सायद यही वर्ष आयो जस्तो लाग्यो तिमीले बेसी लेख्नु पर्दैन 4टा 5वटा 7-8 मार्क्स आउँछ एटलिस्ट 7-वटा पोइन्ट्स यु क्यान राइट रेजुलेसन के एडप्ट गरेको त्यो लेख्न सक्छ है अब यो चाहिँ थियो अर्थ समिट सम्बन्धी तिमीहरूलाई अलिकति अब यो सायद यदि दिस इज माई लास्ट क्लास आई थिंक अब यसको सँगसँगै अर्को एउटा च्याप्टर यही च्याप्टरमा हल्का एकदमै कम्ती छ त्यो मैले अघि भने पार्ट 1 र पार्ट 2 मा पार्ट 2 चाहिँ मैले यहाँनिर यसको डिस्प्ले गरेको छुइनँ पार्ट 2 मा चाहिँ अलिकति सर्टमा म भन्दैछु पार्ट 2 मा त्यो किताबमै दिएको छ बुक्सबाटै तिमी यु क्यान स्टडी फ्रम द बुक In India, the initiative of determination of standard for environmental protection was undertaken by Bureau of Indian Standards. Bureau of Indian Standards ले इन्डियामा अब यो म्यानेजमेन्टको कुरामै छ कतिपय कुराहरु एयर कस्तो छ वाटर कस्तो छ कस्तो पाराले के हुनुपर्छ नोइज कहाँ के हुँदैछ यसको डिटरमाइन गर्ने एउटा बडी छ त्यो बडीलाई के भन्दैछ undertaken by Bureau of Indian Standards. India, the initiative of determination of standards for environmental protection, environmental protection दिनुको लागि अथवा हामी यो प्रोटेक्टेड इन्भाइरोमेन्टमा कसरी बाँच्नु है हामीले रात दिन सुनिरहेको छौं कस्तो ज्यादा पोल्युसन छ भनेर है दिल्लीमा झन् दिल्लीको मान्छेहरु यति पोल्युसन बेसी छ त्यहाँको मान्छेहरु त लङ क्यान्सर हुने चान्सेस म्याक्सिममलाई भनेर भन्छ है त्यस्तो एकदमै पोल्युसन भएको सिटीजहरु पनि छ हाम्रो इन्डियामा कलकत्तामा कतिपय मेट्रोपोलिटन सिटीजहरु एकदमै के छ पोल्युसन एकदमै बेसी भएको छ त्यसकारण त्यो पोल्युसनको हेल्थ ह्याजर्ड्सहरु थुप्रो आउँछ है अब यो कुराहरुलाई पनि यो कुराहरु कतिको पोल्युसन छ यसमा सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट म्याटर कति छ नोइजले कसरी पोल्युसन गर्दैछ इन्भाइरोमेन्टल इन्डिकेटर्सहरु त्यहाँ छ अथवा इन्भाइरोमेन्टललाई यसलाई उयो गर्ने प्यारामिटर्सहरु दिएको छ है यो चाहिँ कसले चाहिँ यसलाई म्यानेज गर्दैछ भन्दाखेरि इन्डियन स्ट्यान्डर्ड ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्डले यो कुरा लिएको छ र यहाँनिर दिएको छ एक दुईवटा किताबमै छ यो कुरा मैले जस्ट एक्जाम्पलको लागि मात्र तिमीलाई भन्दैछु ड्रिङ्किङ वाटर क्वालिटी अब यहाँबाट प्रत्येक पोर्सनबाट एभ्री इयर एक मार्क्स क्वेसन आउँछ जहिले पनि आउँछ राइट डाउन द प्यारामिटर्स अफ ड्रिङ्किङ वाटर कुनै एउटा प्यारामिटर लेख भनेर आएको हुन्छ कतिपय नानीहरूले पहिला नानीहरूले क्वेसन पनि बुझ्ने प्यारामिटर्समा भन्नुको मतलब ड्रिङ्किङ वाटर चाहिँ खाने योग्यको कहाँबाट त्यसको के कुराहरू छ यो ड्रिङ्किङ वाटर खाने योग्यको छ कि छैन यसको के जाँच गर्नु जरुरी छ भन्दाखेरि नम्बर 1 हो पीएच ड्रिङ्किङ वाटरको पीएच कति छ टीडीएस आर्सेनिक कति छ त्यो पानीमा हार्डनेस कस्तो छ पानी है अल्कालिनिटी कस्तो छ क्लोराइड्स कति पाइन्छ आइरन कति पाइन्छ यसको स्ट्यान्डर्ड किताबमा दिएको छ यो दिज आर द प्यारामिटर्स यो प्यारामिटर्सको आधारमा यो पानी खाने योग्यको छ कि छैन
है यो सबै कुरा किताबमा दिएको जहाँबाट 1 मार्क्स हो जहिले पनि एउटा न एउटा आउँछ यु हेभ टु स्टडी एउटा भयो ड्रिङ्किङ वाटर र अर्को छ एम्बिएन्ट एयर क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड्स हावाको स्ट्यान्डर्ड हावा चाहिँ कतिको पल्युसन छ कि छैन भन्नुको लागि इन्डस्ट्रियल एरियामा सल्फर डाइअक्साइडको मात्रा कति छ यहाँनिर नम्बर 2 मा दिँदैछ हेर इन्डस्ट्रियल एरियाजमा रेसिडेन्सियल एरिया र सेन्सिटिभ एरियाजमा तीन चारवटा यहाँ म्याटरहरू छ जसले चाहिँ एयरको क्वालिटी बताउँछ एउटा सल्फर डाइअक्साइड अर्को एसपिएम सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट म्याटर भनिन्छ जसले अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन एन्ड रेस्पिरेबल सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट म्याटर यी कुराहरू दिज आर द प्यारामिटर्स यो प्यारामिटर्सको आधारमा एयर चाहिँ पल्युसन कति छ पल्युटेड छ कि छैन अथवा यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल म दिँदैछु सल्फर डाइअक्साइडको इन्डस्ट्रियल एरियामा 80 म्युग्राम पर मिटर क्युब्ड हुनु पर्यो रेसिडेन्सियल एरियामा 60 म्युग्राम पर मिटर क्युब्ड र सेन्सिटिभ जोनमा 15 म्युग्राम पर मिटर क्युब्ड यो चाहिँ भयो प्यारामिटर्सहरू यति एमाउन्टमा यदि एयरमा यतिको यो कन्डिसन छ भनेदेखि यदि इन्डस्ट्रियल एरियाजमा यति रेसिडेन्सियल एरियामा यति र सेन्सिटिभ एरियामा यति हुनु जरुरी छ यो सब कुराहरुको इन्डिकेटर्स गर्ने काम चाहिँ यो कसले गर्छ ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स यसलाई चाहिँ यो क्वालिटी चेन्ज मतलब चेक गरिरहन्छ डे टु डे त्यस्तै तरिकाले अर्को लास्ट वान छ एम्बिएन्ट स्ट्यान्डर्ड्स इन रेस्पेक्ट अफ नोइज अब नोइज भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा छ नोइजको जहिले पनि नोइज कहाँबाट भन्छ नोइजको एउटा यसलाई नोइज चेक गर्ने एउटा यन्त्र छ त्यो यन्त्रलाई भनिन्छ डेसिबल है डेसिबलको आधारमा कति डेसिबलको आधारमा चाहिँ नोइज पल्युसन भएको थाहा पाइन्छ भन्दाखेरि इन्डस्ट्रियल एरियाज डे टाइममा 75 हुनु पर्यो डेसिबल नाइट टाइममा 70 है इन्डस्ट्रियल एरियामा कमर्सियलमा 65 55 रेसिडेन्सियल एरियामा नोइजको पल्युसन कति 55 डेसिबल अथवा नाइट टाइममा चाहिँ 45 त्यस्तो तरिकाले साइलेन्स जोनमा 50 डे टाइममा र नाइटमा चाहिँ 40 अब यो चाहिँ नर्मल कुराहरू हो यो सब कुराहरू डिटरमाइन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्सले यो चाहिँ हाम्रो इन्डियामा गरिरहेको छ र यो कुराहरूले कतिको एयर पल्युसन हुँदैछ है जस्तो अब तिमी दिल्लीतिर गयो भने दिल्लीमा एसपिएफ कति छ भनेर ठाउँ ठाउँमा बोर्डमै देखाइदिरहेको हुन्छ आज यति छ है यसमा पछि अब त्यो एरोजोल स्मोकहरू त्यो पनि छ कतिवटा प्यारामिटर चाहिँ अब यहाँ किताबमा दिएको छैन जे दिएको छ त्यो किताबमा तिमीहरूले गो थ्रु द बुक एक मार्क्सको प्रत्येक वर्षै आउँछ एमसीक्यू र एसएक्यूमा 1 मार्क्सको एमसीक्यूमा विशेष आउँछ यो 1 मार्क्स तिमीहरूले पढ्नु एकदमै जरुरी छ सो दिस मच फर टुडे